Hi guys, this is Varsha. Welcome to InspirLife.in powered by Skybeam Solutions. Every person has their own dreams in their life, but there are also some people who work to let others dream big, who try to improve the lives of others, who find their own growth in the growth of others. You must be wondering, how is it possible to find one's happiness in that of others? Yes, it is possible through social service. The person who is with us today, coming from a very normal background, has started an NGO even before she turned 21 years old. She proved that neither the background nor the age nor the financial status is a barrier to serve the society. She is one who says, don't wait for anyone to change the world, but you be the change by yourself. Today we have the founder of Be the Change organization, Miss Lavanya. Hi Miss Lavanya, welcome to InspirLife.in. Hello, thank you. Yes, how are you? I'm doing great. Yes, that's good. Well, not every successful person is from same background. So మీరు ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు? ఎందుకంటే చాలా సోషల్ వర్క్స్ చేశారు. సో అసలు మీరు ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు? మీ ఫ్యామిలీ గురించి ఏమైనా చెప్తారా? So family background, father is from completely, they are from illiterate background and they are into agriculture. So agriculture చూసుకుంటూ ఉంటారు. He is not a farmer, but he looks after works. Village లోనే ఉంటారు. So mother homemaker. We are 4 siblings. So I'm the third one. So what I believe is whatever you want to do, family background అనేది doesn't matter. So that is how my family background. Okay, that's nice. Well, మీ అకాడమిక్ కెరీర్ ఎలా ఉంది? లైక్ మీ స్కూలింగ్ అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎక్కడ జరిగింది, ఎప్పుడు జరిగింది? Yeah. So schooling different schools లో జరిగింది. Due to we used to travel to Hyderabad and my hometown. So my schooling was happening in 3 schools. So 9th and 10th class na hometown lo ayindi. I'm right from childhood I'm one of the bright students. So I'm one of the toppers in my school as well. So after that intermediate and graduation also Hyderabad lone complete ayindi. 2018 I graduated BSc Electronics. Yes. ఓకే, ఎస్, మీరు సోషల్ వర్కర్ కదా, సో చాలా వాటి గురించి మీరు ఫైట్ చేసి ఉంటారు. కానీ మీ లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం దేని గురించి ఫైట్ చేశారు? లైఫ్ లో ఎక్స్పెషల్లీ అంటూ ఫైట్ చేసిందంటే ఇట్స్ నాట్ కాల్డ్ as ఫైట్, బట్ గెట్టింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఆల్సో టఫ్ ఫర్ మీ. లైక్ అంటే మేము అక్కడికి ఇక్కడికి డాడీ హైదరాబాద్ కి విలేజ్ కి ఇలా 1 year కోసారి 2 years కోసారి తిరుగుతుండే వాళ్ళు కాబట్టి సో పిల్లలందరినీ తీసుకుని వెళ్ళాల్సి వస్తుండే అనమాట. సో అలాంటి టైంలో సమ్ టైమ్స్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా గివ్ అప్ చేయాల్సి వచ్చింది. వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 7th class 8th class, బట్ ఐ డిడ్ంట్ గివ్ అప్. yes, we also heard మీరు చైల్డ్ మ్యారేజ్ కి అగైన్స్ గా కూడా ఫైట్ చేశారన్నారు. సో అసలు ఎవరిది ఎలా ఫైట్ చేశారు మీరు? Yeah. So it's my younger sister. I have one elder sister and younger sister. So due to some family problems, he's a relative anamata. So daddy had to take the decision. So first time chinnamma, she is very active person. So neenante chaala introvert, eppudu studies ki undedi. So she is not eligible for marriage now ani. So then chinnamma aina kuda she is then 14 years old. But at the time I don't have that much awareness and courage to fight for stand up నిలబడి ఇలా చైల్డ్ మ్యారేజ్ చేయొద్దు అని నేను చెప్పేదాన్ని, కానీ ఫైట్ చేసేంత స్కోప్ కానీ ఆ అవేర్నెస్ ఆ ధైర్యం నాకు లేదు. సో దట్ హ్యాపెండ్ లైక్ దట్. ఓకే, వెల్, అసలు మీరు సోషల్ వర్కర్ అవ్వాలని ఎందుకు అనుకున్నారు? ఐ డోంట్ ఫీల్ యాజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషన్. సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ప్రతి ఒక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఈవెన్ యూ అండ్ మీ ఎవ్రీవన్ కెన్ డూ ఇట్. కానీ రైట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ప్రతి చైల్డ్ కి కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు కొన్నిటికి ఇంక్లైన్ అయి ఉంటారు. కొంతమందికి యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ లో ఇష్టం, కొంతమంది వాంటెడ్ టు బి ఏ సాఫ్ట్వేర్, దే వాంటెడ్ టు బి IAS అండ్ ఆల్. కానీ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ వేరెవర్ ఐ గో, ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్పకుండా నేను నాది ఎక్కడ కూడా టాక్ ఇవ్వను. వేరే 6th class లో వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 6th class ఇన్ మై విలేజ్ స్కూల్. సో వీ హ్యావ్ 6 subjects కదా, లాంగ్వేజెస్ కూడా ఉంటాయి, తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ. సో లైక్ దట్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ లో దేర్ ఇస్ ఎ లెసన్ అబౌట్ మదర్ తెరీసా. ఐ డోంట్ నో యాజ్ ఎ కిడ్ అంతగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారా అనేది నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 10 years 11 years వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 6th class. సో కంటిన్యూస్ గా 3-4 days మదర్ తెరీసా లెసన్ గురించి ఆ టీచర్ చెప్తుంటే ఎందుకు కనెక్ట్ అయిపోయినా. దట్ ఈస్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ మై లైఫ్.
ఐ వాంటెడ్ Okay. ఐ వాంటెడ్ టు బై లైక్ దట్, మదర్ తెరీసా లాగా ఏదైనా చెయ్యాలి అనేది అప్పటి నుంచి ఆ సీడ్ అనేది నాలో పడింది. బట్ వెన్ వి వర్ ఇన్ స్కూలింగ్ వి కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ యాజ్ ఎ చైల్డ్, యాజ్ టీనేజ్ గర్ల్. బట్ వెన్ ఐ Yes. కేమ్ టు గ్రాడ్యుయేషన్ ఐ రియలైజ్ దట్ యూత్ ఏదైనా చేయగలుగుతారని ఐ టేక్ ఎ స్టెప్ అండ్ నౌ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్. ఓకే, దట్స్ నైస్. మరి ఆ ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేశారు ఇప్పటి వరకు మీరు? In 2018, I alone started an organization called Be the Change. So we have done many activities, not many activities in terms of women empowerment and menstrual hygiene and going to slums. You can see as a modern girls or youth, going to slums is the biggest challenge. But Yes. we have volunteers, those ఎవరైతే చాలా ప్యాషనేట్ గా ఉండి స్లమ్ లోకి వచ్చి మేము ఇంటరాక్ట్ అవుతారో, we have done activities slum lo unde children ki health and awareness and menstrual health and awareness, old age homes lo, orphanages lo, plantations, food drive. There are many activities that have been doing. ఓకే, ఇంకొకటి బ్లడ్ కనెక్ట్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు కదా, సో దాని గురించి ఏమైనా చెప్తారా? Blood Connect, it's some community, simply it is a WhatsApp group. So మాకు బ్లడ్ రిక్వెస్ట్ వస్తూ ఉంటాయి. సో దాని ద్వారా మాకున్న డోనర్స్ కి నెట్వర్క్ లో, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ నెట్వర్క్ స్ప్రెడింగ్ మెసేజ్ త్రూ సోషల్ మీడియా. దెన్ విల్ ఫుల్ఫిల్ దట్ నీడ్. ఎవరికైతే బ్లడ్ అవసరం ఉందో సో వాళ్ళకి బ్లడ్ అందేలాగా ఎవరో ఒక వాలంటీర్ ఫాలో అప్ చేయడము, ఆ బ్లడ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేయడం అనేది బ్లడ్ కనెక్ట్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అండ్ మోటో. ఓకే, దట్స్ గుడ్. వెల్, వనిత గురించి ఏమైనా చెప్తారా? Yeah, definitely. So that is the first ever project, first ever activity that I have been part of. And menstrual health మీద చెయ్యాలి అనేది బేస్, నాకంటూ మెయిన్ పర్సనల్ రీజన్ అంటే ఏం లేదు, కానీ నాకు అనిపించింది చాలా మంది విమెన్ కి అవేర్నెస్ లేదు. ఈవెన్ యూ కెన్ సీ గ్రాడ్యుయేట్ ఎడ్యుకేటెడ్ గర్ల్స్ ఆల్సో, they feel shame talking about Yes. periods and at least షాప్ కి వెళ్ళి శానిటరీ ప్యాడ్స్ తీసుకోవడానికి కూడా దే ఫీల్ లైక్ సంథింగ్ అదేదో తప్పు లాగా. సో Yeah, వీ వాంటెడ్ that's టు వర్క్ ఆన్ మెన్స్ట్రల్ హెల్త్, దట్ టు స్లమ్. ఎవరికైతే యాక్సెస్ లేదో, ఎవరికైతే అవేర్నెస్ లేదో, సో వాళ్ళకి ఈ అవేర్నెస్ కలిగించడానికి వీ హ్యావ్ చూజన్ ఎ స్లమ్. సిన్స్ 1 year we have been doing every month, going to slums, interacting with them, teaching them how to keep themselves safe and clean during periods. ఇవన్నీ టీచ్ చేస్తుంటాం. along with it we distribute sanitary napkins every month for free of cost for about 200 to 250 women every month. Okay, that's good. Well, in this male-dominated society, as a woman, how did you overcome the struggles till now? ఇప్పటి వరకు మీ జర్నీలో స్ట్రగుల్స్ ఏమున్నాయి, లేకపోతే వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు? మనిషికి స్పెషల్ గా స్ట్రగిల్స్ అని ఏముండవు నన్ను అడిగితే. ప్రతిరోజు మనకి ఒక బ్యాటిల్, ప్రతిరోజు ఒక స్ట్రగిల్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ పొజిషన్, దేర్ క్వాలిఫికేషన్, కామన్ మ్యాన్ టు సీఎం వరకు ప్రతి ఒక్కరికి బ్యాటిల్స్ ఉంటాయి. కానీ మనం ఎక్కడ లాగ్ అవుతాం, ఈవెన్ నా పర్సనల్ లైఫ్ లో కూడా ఏంటంటే వి లూజ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. వాటిని ఫేస్ చేసే క్రమంలో మనల్ని మనం కూడా లూజ్ అవుతూ ఉంటాం. సో రైట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ దేర్ ఆర్ మెనీ నాకు పర్సనల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ రాలే, కానీ ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పర్సన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యారంటే ఇండైరెక్ట్లీ అండ్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. సో ఆల్ ఆర్ డ్యూ టు సమ్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్, ఫినాన్షియల్ ఇష్యూస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. అండ్ ఐఎమ్ ద ఓన్లీ వన్ ఫ్రమ్ ఎంటైర్ మై ఫ్యామిలీ దోస్ హు కంప్లీటెడ్ గ్రాడ్యుయేషన్ అన్నమాట. సో అలాంటి టైంలో నేను చదువుకోనంటే ఎవరు ఫోర్స్ చేయరు. I can also be like my cousins or siblings లాగా ఉండొచ్చు, కానీ I never feel that I'm not destined to do so అని. సో ఎడ్యుకేషన్ కోసం I had to fight. అండ్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా నా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి ఎవరు సోషల్ సర్వీస్ కానీ హైలీ డిగ్నిఫైడ్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఎవరు, బట్ I wanted to do something అంతే. ప్యాషన్ కి స్టిక్ అయి ఉన్నా, ఏ సపోర్ట్ లేకపోయినా I came forward, then I'm getting support from everyone. ఓకే, సో నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా మీరు ఆన్సర్ చేసేసారు, లైక్ మీ ఫ్యామిలీ అండ్ సొసైటీ ఎలా హెల్ప్ చేశారు అనేది. వెల్, ఇన్ని సోషల్ వర్క్స్ చేశారు మీరు, సో మీకు చాలా అవార్డ్స్ అండ్ రివార్డ్స్ వచ్చి ఉంటాయి, సో దాని గురించి ఏమైనా చెప్తారా? Yeah, there were many awards like Youth Icon of India, Her Excellency, Pride of Hyderabad, We India. So చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి. ఓకే, దట్స్ గ్రేట్.
Well, you've been doing many useful things for the society. So మీకోసం మీరు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నారు మీ లైఫ్ లో? అలాంటి గోల్స్ అండ్ డ్రీమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు? యా, సొసైటీ ఫస్ట్ సెల్ఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తోనే సొసైటీలో చేంజ్ వస్తుంది. అండ్ బీయింగ్ ఏ గర్ల్, నేను లైఫ్ లో అచీవ్ చేశాను అనుకుంటే ఒక ఇంట్రోవర్ట్ గర్ల్, ఒక అసలు సపోర్ట్ లేని కమ్యూనిటీ నుండి వచ్చి డూయింగ్ సంథింగ్. సో చాలా మంది గర్ల్స్ కూడా నా నుండి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ దట్స్ నేను ఫీల్ అయ్యేది. సో దాని తర్వాత నేను I never thought of now personally I want to lead this kind of luxurious lifestyle. I don't have that kind of dreams, but I wanted to do something more and more for the society. Along with it, I'm planning to run an orphanage. సో పిల్లలకి ఆర్ఫనేజ్ అనేది మైండ్ లో లేకుండా వాళ్ళకి ఒక ఫ్యామిలీ, ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ లా క్రియేట్ చేయాలనేది నా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఐఎమ్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఇట్. సో దట్స్ ఇట్. ఓకే, దట్స్ గుడ్. వెల్, ఇప్పుడు గర్ల్స్ ఈ సొసైటీలో వాళ్ళ యొక్క టాలెంట్స్ ని ఎగ్జిబిట్ చేసి వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా ఉండడానికి వాళ్ళకి కావాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏమి ఉండాలి అని మీరు అనుకుంటున్నారు? నెవర్ గివ్ అప్ నేచర్ అనేది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ జెండర్ ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. మనం ఎప్పుడో ఒక నాకు సపోర్ట్ చేయాలి అనేది మన మైండ్ లో నుంచి తీసేసుకోవాలి. చాలా మంది గర్ల్స్ చెప్తుంటారు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేయట్లేదు, ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ దీస్ అండ్ దట్, కానీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేయట్లేదు. వై షుడ్ దే సపోర్ట్ యూ? మీరు ఎవరినైనా చూడొచ్చు, ఎంత బిగ్ పర్సనాలిటీ, సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్, వాళ్ళకి ఎవరు సపోర్ట్ చేయరు వాళ్ళ స్టోరీస్ చూస్తే. సో ఫస్ట్ గా నీకు నువ్వు సపోర్ట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. యూత్ అవుట్ దేర్, నీకు నువ్వు సపోర్ట్ చేయడం, నిన్ను నమ్మడం నేర్చుకోవాలి. దెన్ థింగ్స్ డెఫినెట్లీ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు ప్లేస్. సో గివ్ అప్ చేయడం అనేది, క్విట్ చేయడం అనేది, జస్ట్ చిన్న డిసప్పాయింట్ రాగానే ఇంకా ఐఎమ్ నాట్ డెస్టిన్ టు డూ దిస్ అనేది, సో ఇలాంటి థాట్స్ అనేవి తీసేసుకోవాలి. మనకి ఒకవేళ నెగిటివిటీ ఉన్నా దాంట్లో పాజిటివిటీ వెతుక్కోవడానికి ట్రై చేయాలి. దెన్ డెఫినెట్లీ సక్సెస్ విల్ కమ్. Yes, that's right. Well, how do you define success? సక్సెస్ అనేది ప్రతి మనిషికి డిఫరెంట్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది. ప్రతి మనిషి, కొంతమంది సక్సెస్ అంటే చాలా సంపాదించు, కొంతమందికి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం, కొంతమందికి పేరెంట్స్ కి మంచి పేరు తేవడం, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ ఆర్ మేడ్. కానీ ఫర్ మీ పర్సనలీ సక్సెస్ అంటే నా సెల్ఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తో పాటు నాతో అట్లీస్ట్ ఒక 10 members నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాజ్ ఏ పర్సన్ గా, వాళ్ళ కెరీర్ పరంగా, ద వే దే థింక్, లైఫ్ స్టైల్ కావచ్చు. సో అట్లీస్ట్ 10 ఒక్క పర్సన్ నెక్స్ట్ 10 people ని వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగి వాళ్ళని కరెక్ట్ పాత్ లో నడిపించగలిగి, దట్ ఈస్ సక్సెస్ ఫర్ మీ. ఓకే, వెల్, వాట్స్ యువర్ గ్రేటెస్ట్ ఫియర్? ఐఎమ్ వెరీ సెన్సిటివ్. చాలా అంటే ఈజీగా కనెక్ట్ అయిపోతా. ఎవరైనా ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్నారంటే అది సాల్వ్ అయ్యేదాకా అది మైండ్ లోనే తిరిగిపోతుంది. ఐ గో బియాండ్ మై బౌండరీస్ టు హెల్ప్ దట్ పర్సన్. ఇంకా అది నా డిఎన్ఏ లో వచ్చేసింది. ఐ డోంట్ నో హౌ టు. సో ఆ టైంలో నేను ఏంటంటే ఐ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుందా లేదా, వాళ్ళకి ఆ హెల్ప్ కంప్లీట్ అవుతుందా లేదా అనే ఫియర్ చాలా చాలా వచ్చేస్తుంది. సో అలాంటి టైంలో నేను రియలైజ్ ఏమయ్యాను అంటే, హెల్ప్ చేయడం మంచిదే, ఆ మనిషి గురించి ఆలోచించే, కానీ డీప్ గా కనెక్ట్ అయిపోయి డిప్రెస్ అయిపోయి ఆ హెల్ప్ అవుతా లేదా, దట్ ఈస్ ఎ డ్రాబ్యాక్ యాక్చువల్లీ. ఐ నీడ్ టు కరెక్ట్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ దట్ వే. సో హెల్ప్ అవ్వాలి అని అదే థాట్ తో, అదే స్ట్రెస్ తీసుకొని భయపడుతూ ఉండడం. సో దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఫియర్ యాక్చువల్లీ. ఎస్, మీ ఆర్గనైజేషన్ మీ యొక్క కోర్ వాల్యూస్ తో అలైన్ అయ్యి ఉంది అని మీరు ఎలా ఎన్ష్యూర్ చేస్తారు? మీ వాల్యూస్ అక్కడ అన్ని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి అని. ఎస్, డెఫినెట్ గా. సో నా ఆర్గనైజేషన్ అందరూ యూతే, బిలో 25 years ఏజ్. సో బేసికల్లీ నేను ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ వెరీ స్ట్రేంజ్. నా ఫ్రెండ్స్ కాదు, ఫ్యామిలీస్ కాదు, కాలేజ్ మేట్స్ కాదు. I always believe that when we wanted to do right things, God would definitely send right people into our life. Yes. So like that, when I wanted to start an organization, I posted some post in at the time I don't even use a social media also. So WhatsApp lone I circulated my messages. Then I got some right people, not good people, right people. Okay. So right people vachinappudu they are also students. Now they are about to complete graduations.
and all. So దాని తర్వాత Okay. they are also very passionate like me. We gathered and we discussed ideas. Every month we used to have a core meet. And Okay. we used to maintain very transparency in funds, because youth ante మనీని ఎలా పెడితే అలా ఖర్చు పెడతారు అనేది ఉంటుంది whenever someone is giving funds. But in our case it's not like that. We are very ambitious and passionate about what we are doing. ఓకే, దట్స్ గుడ్. వెల్, ఇప్పుడు మీ టీమ్ ఎంతమంది ఉన్నారు? We have a core team of we're 250. ఓకే. And volunteers, we have a database of volunteers 100 to 150 ఉంటారు, కానీ depends on the activities volunteers would join, but core మాత్రం కాన్స్టెంట్ గా వర్క్ చేస్తారు. ఓకే. వెల్, when is breaking rules okay for you? రూల్స్ బ్రేక్ చేయడం అనేది, రూల్స్ అనేవి యాక్చువల్లీ ఎక్కడ రూల్స్ అనేవి ఉండదు అని అడిగితే మనమే పెట్టుకుంటాము, ఇది కరెక్ట్, ఇది రాంగ్, ఇది నెగిటివ్, ఇది పాజిటివ్ అని. కానీ సమ్ టైమ్స్ వి నీడ్ టు గో బియాండ్ టు హెల్ప్ దట్ పర్సన్ ఆర్ టు హ్యాండిల్ దట్ సిచ్యువేషన్. Yes. అలాంటి టైంలో ఐ డోంట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్రేకింగ్ రూల్స్, కానీ వి నీడ్ టు అనలైజ్ వెదర్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ రైట్ వే. అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, రైట్ వే, రైట్ రాంగ్ అనేది కూడా అసలు రైట్ రాంగ్ అనే వర్డ్స్ వరల్డ్ లోనే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వు, అవి మనమే క్రియేట్ చేస్తాం రైట్ రాంగ్. ఎందుకంటే ఒక మనిషికి రైట్ అనిపించింది ఇంకో మనిషికి రాంగ్ అనిపించవచ్చు. ఇఫ్ దట్ ఈస్ యూనివర్సల్ రైట్, అది ఒక మనిషికి రాంగ్ ఇంకో మనిషికి రైట్ ఎందుకు అనిపిస్తుంది అనేది నా డౌట్ స్టిల్. ఓకే. వెల్, what's a piece of advice you'd like to give to women of this generation? సో ఫ్యూచర్ అనేది యంగ్ జనరేషన్ చేతుల్లోనే ఉంటది డెఫినెట్ గా. అది మనం బుక్స్ లో చదువుకుంటాం, చాలా పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు, ఈవెన్ పర్సనల్ గా కూడా ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎవ్రీవన్. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే లైక్ నాకు ప్యాషన్ ఉంది, దాని వరకు చదువుకుందాం, పెళ్లి చేసుకుందాం, లైఫ్ అంతే అయిపోయింది, ఆర్ సమ్ స్ట్రగిల్స్ రాగానే ఇంతే, ఇంకా నా లైఫ్ ముందుకు వెళ్ళలేను అనుకుంటారు. సో ఎవ్రీ యంగ్ గర్ల్ ఆర్ విమెన్ అవుట్ దేర్, దే నీడ్ టు డిసైడ్, వాళ్ళగా డిసైడ్ అవ్వాలి. దే షుడ్ హ్యావ్ సమ్ క్లారిటీ అండ్ ఇండిపెండెంట్ గా ఉండడం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్. అందరూ నన్ను కేర్ చేయాలి, అందరూ నన్ను పట్టించుకోవాలి. ఇండిపెండెన్సీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డైలీ లైఫ్ లో అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ గా, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ యూ నీడ్ టు గెట్ సమ్ ఐడెంటిటీ అంటే నేమ్ ఫేమ్ కాదు, యూ నీడ్ టు స్టాండ్ ఆన్ యువర్ ఫీట్. You need to realize that you have a bright future. దానికోసం నువ్వు ఏం వర్క్ చేస్తున్నావు, చిన్న యాక్టివిటీసే మనం చేసే చిన్న యాక్ట్స్ డైలీ లైఫ్ లోనే మన ఫ్యూచర్ ని డిటర్మైన్ చేస్తాం. సో ఎవ్రీ గర్ల్ కూడా ఒక ఫోకస్, ఒక విజన్ పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు వర్క్ చేసేది. దెన్ దే విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ సక్సెస్. Yes, thank you for your advice. And ఇప్పుడు మీరు ప్రెజెంట్ ఏం చేస్తున్నారు, ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు? Present we are running we are going to run online campaigns to engage volunteers. Like ఈ pandemic situation లో చాలా మంది they are afraid of ఎప్పుడు చనిపోతామా, ఎప్పుడు వైరస్ వస్తాయి, ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నారు. సో మేము ఆఫ్లైన్ యాక్టివిటీస్ కంటే ఆన్లైన్ యాక్టివిటీస్ లైక్ కండక్టింగ్ hackathons or last 2 weeks లో we conducted best out of waste. Okay. Online campaign. For that we got a huge response. Like that creative మనిషిని ఆలోచింపజేసి వాళ్ళ స్కిల్స్ ని త్రూ ఆన్లైన్ ద్వారా యూజ్ చేసుకునే క్యాంపెయిన్స్ అనేవి we are going to conduct. Okay, that's good. Well, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న యూత్ సోషల్ సర్వీస్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు? డెఫినెట్ గా irrespective of age, everyone can do social service. సోషల్ సర్వీస్ అంటే ఒక ఆర్ఫనేజ్ కి వెళ్ళి ఆర్ ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కి వెళ్ళి ఏదో చేయడం అని కాదు. అట్లీస్ట్ మోర్ అండ్ సపోర్ట్ ద పర్సన్ నెక్స్ట్ టు యూ. అట్లీస్ట్ అసలు మన ఇంట్లో వాళ్ళని మనం పట్టించుకుంటున్నామా ఫస్ట్? ఎవ్రీ యూత్ అవుట్ దేర్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. మన పేరెంట్స్ తో టైం, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ సర్వీస్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కమ్స్ ఫస్ట్ మన ఫ్యామిలీలో విత్ ఇన్ రావాలి. చాలా మంది ఫోన్స్ కి అడిక్ట్ అయిపోతారు. దట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఫోన్ కి 24/7 అడిక్ట్ అవ్వచ్చు, కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే యూ విల్ రియలైజ్ వాట్ హ్యావ్ లెర్న్డ్. అసలు ఫ్యామిలీ ఏంటి, ఎథిక్స్ ఏంటి, వాల్యూస్ ఏంటి. మదర్ ఫాదర్ తో మాట్లాడే టైం కూడా ఉండదు కొంతమంది జనాలకి. ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ బిజీ దే ఆర్. సో సోషల్ సర్వీస్ అంటే బయటికి వెళ్ళి చేయాల్సింది కాదు, ఫస్ట్ ఫ్యామిలీలోనే మన వాల్యూస్ ని బిల్డ్ చేసుకోవడం, పేరెంట్స్ తో స్పెండ్ చేయడం, రైట్ డిసిషన్స్ తీసుకోవడం, రాంగ్ పాత్ లో వెళ్తున్నామా లేదా,
రైట్ పాత్ లో వెళ్తున్నామా లేదా, అసలు వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, మన లైఫ్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా. ఎందుకంటే ఒక మనిషి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యారనుకో ఆటోమేటిక్ గా ఫ్యామిలీ అవుతుంది, ఫ్యామిలీ అయితే సొసైటీ, సొసైటీ అయితే డెఫినెట్ గా కంట్రీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఎస్, దట్స్ రైట్. వెల్, ఇప్పుడు మీ పర్సనల్ గోల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? డ్రీమ్స్, మీరు చేయాలనుకునే డ్రీమ్ ప్రొఫెషన్ ఏమైనా ఉందా? Yes, actually, I wanted to become an IAS officer. I used to tell this, but now I'm into an entrepreneurship project. So, at least 10,000 youth I need to give employment through my project. Okay, that's good. ఎలాంటి బిజినెస్ లైక్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అంటున్నారు కదా, ఎలాంటి స్టార్ట్‌అప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? Actually, I'm already into it. It's not my own startup. Okay. We'll take rights from some international companies, and we work for it. It's like doing micro franchise, tying up with multinational companies, and then we'll be providing that employment for the youth and women or nature. Yes. Well, ఇప్పుడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం సొసైటీలో ఎలాంటి చేంజెస్ తీసుకురావచ్చు అంటారు? బికాజ్ there are social evils in society against women. సో మీరు ఎలాంటి చేంజెస్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు సొసైటీలో? సో విమెన్ కి ఎవరో చేంజెస్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే దే నీడ్ టు లెర్న్ ఫస్ట్. దే నీడ్ టు ఫ్యామిలీ నుండి ఒక మదర్ పిల్లలకి టీచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ జెండర్. అబ్బాయికి కానీ అమ్మాయికి కానీ, అమ్మాయిని రెస్పెక్ట్ చేయాలని అబ్బాయికి నేర్పించాలి, అండ్ మన సొసైటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా అమ్మాయికి నేర్పించాలి. Yes, that's right. సో అలా టీచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా వరకు జరుగుతున్న క్రైమ్స్ కానివ్వండి, జరుగుతున్న చాలా ఇష్యూస్ అన్ని తగ్గిపోతాయి. సో ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఆ టీచ్ చేయడం. దెన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద స్కూల్ అండ్ మన కమ్యూనిటీస్, మనం ఉంటున్న ప్లేసెస్. విమెన్ ని మనం ఎప్పుడు తక్కువగా చేసి మాట్లాడుతుంటారు చాలా మంది. ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లెట్ us assume a సిచ్యువేషన్, ఒక నలుగురు కూర్చున్నారు అనుకోండి, ఇంట్లోనే అనుకుందాం, ఒక రైస్ బ్యాగ్ ఉంది అనుకుందాం కిచెన్ లో, ఇంట్లో నలుగురు కూర్చున్నారు, ఫాదర్, మదర్, బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్. సో ఇద్దరు సేమ్ ఏజ్, బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అనుకుందాం. సో ఫాదర్ డెఫినెట్ గా ఆ రైస్ బ్యాగ్ ఎత్తమని అబ్బాయికి చెప్తాడు, అమ్మాయికి చెప్పాడు. ఇక్కడ కేర్ అని నేను అనట్లేదు, అమ్మాయికి కేర్ చేస్తారు, అమ్మాయి ఏమంటారు, అమ్మాయికి ఎత్తలేదు, అది కాదు. నేను ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్. అక్కడ ఏంటంటే ఏదైనా బరువైన పని వచ్చేసరికి అబ్బాయిలే మైండ్ లోకి వస్తారు జనాలకి. సో అలా కాకుండా అమ్మాయిలు కూడా, అసలు అమ్మాయిలు లేని ఫీల్డ్ ఏముందండి ఇప్పుడు, ప్రతి ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు. సో అది ప్రతి పేరెంట్ రియలైజ్ అవ్వాలి. దెన్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం మనం స్పెషల్ గా వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం. ఎస్, నేను ఎప్పుడు అందరికి ఎవరైనా అడిగినప్పుడు నేను ఫస్ట్ చెప్పేది అదే. ఫస్ట్ పేరెంట్స్ కనుక చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళ పిల్లల్ని ట్రైన్ చేయగలిగితే ప్రాపర్ వేలో, ఇట్స్ రియల్లీ బ్రింగ్ ఎ గ్రేట్ చేంజెస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వెల్, ఇప్పుడైతే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రౌండ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం, ర్యాపిడ్ ఫైర్ విత్ యువర్ పర్మిషన్. Sure, definitely. Yes, Lavanya, how many hours a day do you work on average? Actually, being an entrepreneur, in hours work cheyali ani undadu, but 5 to 6 hours I definitely work. Okay. Are you a night owl or an early bird? I'm definitely a night owl, not early bird. Okay. Well, who has been your greatest inspiration? I told you that I got inspired by Mother Teresa, but keeping it aside, నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అంటే నేనే ఎప్పుడూ చెప్తుంటాను. ఎందుకంటే I faced many challenges. దాని నుంచి sometimes I wondered myself, అరే నేనే నాకు చేసింది. So sometimes I felt proud of myself. So నాకు నేనే ఇన్స్పిరేషన్. Okay, that's good. Well, which book has inspired you the most? Actually, there is a book called Secret. I hope you know. Yes. So once our secret, I didn't read it completely, but the summary of that book really inspired me, making me to realize many things. Okay. Well, if you were to write a book about yourself, how would you name it? Never Give Up. Oh, that's good. Well, what's the one most defining moment in your life? ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనిది. మర్చిపోలేని మూమెంట్స్ అంటూ ఏం లేవు, కానీ లైక్ ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ఇన్ టు ఆర్గనైజేషన్, పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్, కంట్రీస్ అప్రోచింగ్ మీ అండ్ అప్రిషియేటింగ్ మీ, దట్ ఈస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎనర్జైజ్ చేస్తుంది నన్ను. ఓకే, దట్స్ గుడ్. హౌ డు యు స్పెండ్ యువర్ ఫ్రీ టైం?
యాక్చువల్లీ ఐ లవ్ టాకింగ్ టు పీపుల్, ఐ లవ్ కౌన్సిలింగ్ పీపుల్. ఎవరైనా బాధలో ఉన్నారంటే ఫస్ట్ లావణ్యకు రావాలన్నట్టుగా నాకు నేను అనుకుంటా. ఐ వాంటెడ్ టు కౌన్సిల్ పీపుల్, ఐ వాంటెడ్ టు హెల్ప్ పీపుల్. సో ఫ్రీ టైమ్ లో నేను ఎక్కువ ఐ టాక్ టు పీపుల్ అండ్ ఐ బ్రౌజ్ సోషల్ మీడియా ఫర్ నాట్ లైకింగ్ ఆర్ డూయింగ్ దాట్ థింగ్. బట్ ఇంకా కొత్తగా నేను ఏం నేర్చుకోగలను, ఇంకొత్తగా ఏమేమి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కొత్తగా. ఐ వాంటెడ్ టు లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ. Okay. What are you most afraid of? I have a phobia about water and snakes actually, but now I'm overcoming it in tank. Actually, I used to go to college by through like tank band man telusuga Hussain Sagar, akkad nundi ellalsi vachinaka. So whenever my dad is taking to me, kallu muskoni gattiga 2 years alane వెళ్ళాను అన్నమాట. దాని తర్వాత I realized అరే మనకున్న పొటెన్షియల్ మంది వాటర్ ఎంత అని. దాని తర్వాత I started గట్టిగా వాటర్ ని చూడడం. అప్పటి నుంచి ఆ భయం లేదు. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ ఐ సీ ఏ పిక్చర్ ఆఫ్ స్నేక్ ఆల్సో, మొబైల్ లో స్నేక్ పిక్చర్ చూసినా మొబైల్ కింద పడేస్తా. ఆ ఫోబియా ఇంకా పోతుంది. Okay. Well, what's your strongest quality? Never giving up nature actually. Yes. What's your weakness? Weakness being sensitive, being very attached to people ఎక్కువగా కేర్ చేయడం. Sometimes that becomes a disadvantage for me. If you are a president, what's the first thing you would do? President. Yes, president అయితే ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ థింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అవైలబుల్ ఉండేలాగా I'll initiate that project. ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రీగా ఎడ్యుకేషన్. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ తో సగం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ అవుతాయి. మనం ఇంకా ఇంత మోడర్న్ జనరేషన్ లో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ లేని వాళ్ళు లాక్స్ లో ఉన్నారు. యూ కెన్ గో అండ్ సీ సమ్ విలేజెస్, ట్రైబల్ ఏరియాస్. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దర్ పొజిషన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మెడికల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఫుడ్, దీస్ 3 things ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేసేలాగా ప్రతి ఒక్కరికి I'll take care. Okay, that's good. Well, what are the 2 qualities that you expect from men in the society to have towards women? Like respect, first thing respect. Yes. ఎందుకంటే విమెన్ ని రెస్పెక్ట్ చాలా మంది చూస్తుంటాము. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ సిస్టర్స్ నే, వాళ్ళ మదర్ నే కామెంట్, మీరు ఇలా ఉంటారు, ఇలా వంట బాగా చేయదు, నీ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ బాగుంటుంది. సో చిన్న థింగ్స్. బట్ విమెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ రెస్పెక్ట్ ని గానీ, కేర్ ని గానీ, లవ్ గానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. విమెన్ వాళ్ళకి బై బర్త్ అలాంటి క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. సో మెన్ షుడ్ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్. It may be your sister, it may be your wife, whatever. So understanding అనేది చాలా important. I don't know if you have read my mind, but those 2 are the qualities which I too expect from men. Well, yes, it's really been a great time talking to you, Lavanya, and thank you very much for being here today with us. Well, how do you feel about the interview? Yeah, it was actually great, and the host, you are so friendly, and the way you ask questions, really I liked it. So thank you. Looking forward for more interviews from your platform. Yes, sure. We'll do our best to give a motivation to the young generation. Well, we also wish you all the very best for your future projects, and thank you once again for being with us today. Thank you so much. Thank you. Thank you.